Good evening, everyone. I am Dr. Siam Al Mubarak. I am a cardiologist with a keen interest research methodologist. Okay, today I would like to discuss about a meta-analysis. I will be only discussing the basic part today because meta-analysis is a vast topic and it takes time. But if we get a chance for the next time, we'll discuss for the second part. Okay, just try to understand about the basic part of meta-analysis for today. Okay, so you can see here the discussion contents for today. You can and we'll be discussing over here. Beside that, I would like to tell you the speech I'll be giving you. It will be totally given to the host, the PPT with my like description speech. So you don't need to prepare any notes. Just you focus on my lecture. That will be enough for you. Okay, and inside the PPT you can find that there will be marking there will be marking and also like I'll be discussing the first summary and the key points first, then I'll be going to elaborate each point. Okay, now let's begin. Okay. Okay, the primary definition and summary. The primary purpose of meta-analysis is to provide a more accurate estimate of effect size by aggregating data. It helps clarify inconsistencies among study results and uncovers insights that individual studies might miss. Key features include its systematic and reproducible methodology, reliance on quantitative data analysis, and its applicability across disciplines. The structure, this structured approach enhances the robustness of finding facilities and comprehensions across the studies. তো তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সোজা ভাষায় যে আমাদের আমরা মেটা অ্যানালিসিস কেন করব? কারণ আমরা অনেকগুলো, এটা একটা রিভিউ পেপার, অনেকগুলো আর্টিকেল আমরা কালেক্ট করি। কালেক্ট করার পর সেই আর্টিকেলগুলো ইনফরমেশন পর্যাপ্ত থাকে না। তা যখন আর্টিকেলগুলো ইনফরমেশন পর্যাপ্ত থাকে না, আমরা ওইগুলোকে কালেক্ট করে একটা কম্বাইন্ড অ্যানালাইসিস করি, যেটা মেটা অ্যানালাইসিস আওতায় করা হয়। এটা হচ্ছে মূল সামারি। ওকে, now let's elaborate its points. Meta-analysis is a statistical approach that synthesizes results from multiple independent studies on a specific research question. Elaboration with example. For instance, imagine 10 independent studies investigating the effectiveness of a new drug for lowering the blood pressure. Each study might have slightly different results due to variations in sample size, population, methodology. Methodology. Meta-analysis takes the data from different sources and all of these studies combined statistically and provides a single more reliable conclusion about the drugs effectiveness. একটু আগে আপনাদেরকে আমি যেটা বললাম আসলে সেটাই, যেটা আমি সামারি এক্সপ্লেন করেছি। It produces an overall narrative and quantitative estimate of effect size. Example, sup, uh, suppose a meta-analysis is conducted to the impact of exercise on depression. The narrative might conclude that regular exercise significantly reduces symptoms of depression across various age groups and settings. The quantitative estimate could show that the effect size, as example, standard mean difference is zero point 0.5, indicating a moderate improvement in depression symptoms among those who exercise compared and who don't.
তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা অনেকগুলো পেপার পেলাম যেটা এরকম ডিপ্রেশন এবং এক্সারসাইজ নিয়ে লেখা হয়েছে। এখন এখান থেকে কিন্তু কোনো পেপারে হচ্ছে সঠিক ডেটা বা ডেটাটা নাই যে হচ্ছে আসলে ব্যাপারটা কি হতে যাচ্ছে। তো আমরা মেটা অ্যানালাইসিস করে পেলাম যে মিন ডিফারেন্স হচ্ছে 0.5। এইটা হচ্ছে আপনার দেখাচ্ছে যে যাদের ডিপ্রেশন বেশি, যারা এক্সারসাইজ করে তাদের ডিপ্রেশনটা হচ্ছে কম থাকে, তাদের শরীরটা ভালো থাকে। ওকে। Now, by combining data from various sources, it enhances the reliability of findings and helps uncover broader patterns that individual studies might miss. মানে বললামই তো যে কোনো একটা স্টাডি হচ্ছে, আমরা যদি একটা স্টাডি একটা পেপার করি, যেরকম একটু আগে আপনাদের ডক্টর জামি যেটা বললেন, যে একটা পেপার হচ্ছে লেখা হলো, সেই পেপারটা থেকে আপনার কিছু কিছু ইনফরমেশন আপনি পাবেন। তা কিন্তু আপনি এরকম যদি 10টা পেপার একসাথে করেন, তা 10টা পেপারের রাইটারদের 10 রকম ভিন্ন ভিন্ন মতামত। এখন এই 10 রকম ভিন্ন ভিন্ন মতামতকে আমাকে এক জায়গায় এনে আমাকে একটা রেজাল্ট বের করতে হবে। ওকে। সো এটা বের করতে হবে, আর আর আমরা এটা বুঝতে পারবো যে কোনো কিছু মিস হয়েছে কিনা। এটা হচ্ছে সহজ ভাষাতে। So, elaboration with example, individual studies may have limitations such as small sample size, যেটা বললাম একটু আগে, or narrow populations, which can lead to consistent or inconclusive results. Meta-analysis overcome these limitations, combining data from multiple studies, increasing the overall sample size and আহ, আচ্ছা, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ যে দেখা দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে। ওকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। So, meta-analysis overcomes those limitations by combining data from multiple studies, increasing the overall sample size and diversity. This process enhances the reliability of findings and can reveal patterns that aren't appear in the individual studies. একটু আগে আমি যেটা বললাম কথাটা ঘুরে ফিরে ওই রকমই আসছে, যে মাল্টিপল সোর্স থেকে আমরা ডেটা নিচ্ছি, আমরা ডাইভার্সিফাই করছি, ডাইভার্সিফাই করার পর আমরা একটা রিলায়েবল ফাইন্ডিং পাচ্ছি, যে 10টা স্টাডি বা 20টা স্টাডি নিলাম, নিয়ে আমাকে একটা কনক্লুশনে আসতে হচ্ছে, হ্যাঁ আমার রেজাল্ট হচ্ছে এইটাই দিচ্ছে। সো এইটাই হচ্ছে এখানকার মোদ্দা কথা। So, this structured approach enhances the robustness of findings and facilities comparison across studies. Elaboration with example, by following standardized methodology, meta-analysis ensures that the findings are robust and reliable. It also allows the researchers to compare results across different studies, even if those studies were conducted in different settings and populations. As example, a meta-analysis on the benefits of breastfeeding might include studies from high income and low income countries. By pooling data, the analysis can determine whether the benefits of breastfeeding are consistent across a different economic uh, context. As example, reduce risk of infections. সো মানে জিনিসটা এরকম যে আমরা ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে হচ্ছে আমাদের টপিকটা এরকম, ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে আমাদের ইন্টারভেনশনটা ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে, এখন আমাদের শুধু ডাইভার্সিফাই করেছি আমরা ওয়ার্ল্ডের হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে, একটা হচ্ছে রিচ পিপল, একটা হচ্ছে পোর পিপল, একটা এরকমভাবে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। তা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইকোনমিক সিচুয়েশনের কারণে যে আমাদের কোনো চেঞ্জ আসছে কিনা। দেখা গেছে যে যারা হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং করে এবং যারা হচ্ছে ধনী, তাদের হচ্ছে আপনার মানে তাদের বাচ্চাদের হচ্ছে আপনার মানে ইনফেকশনের হারটা কম থাকে। ওকে। আরিফুল, কোনো তুমি কি নতুন করে লিঙ্ক ক্রিয়েট করছো বা কিছু দিয়েছো আমাকে? না, এখনো দেওয়া হয়নি। আমরা ট্রাই করতেছি এটা হচ্ছে দেওয়ার জন্য, আর আমি তারপর আপনাকে জানাবো। এখন নোটিফিকেশন আসেনি আমাদের, যেটা মিটিং ওকে। শেষ হওয়ার। ওকে, নো প্রবলেম। সো why meta analysis is so important? It increases statistical power by combining data from multiple studies, providing more reliable estimates. Examples:
Imagine five small studies investigating whether a new drug reduces migraines. Individually, none of these studies found statistically significant results due to limited sample size. A meta analysis pulling data from all five studies might reveal a significant 20% reduction in migraine frequently. The combined sample size increases power, making effect and detectable. একটু আগে যেটা বললাম যে হচ্ছে আমরা ছোট ছোট স্টাডি থেকে আমরা ভালো মতো হচ্ছে অ্যান্সার পেতে পারি না। সো আমরা ছোট ছোট স্টাডিগুলোকে একসাথে কোলাবোরেশন করি, মানে মানে একসাথে আমরা নিয়ে নিই। নিয়ে নেওয়ার পর আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে পাওয়ার সেইটাকে ইউজ করে আমরা দেখার চেষ্টা করি যে আপনার যদি মাইগ্রেনের হচ্ছে কোনো ওষুধ আপনার আসলে কিভাবে কাজ করে। তাতে যদি দেখা দেখা গেছে যে একটা উদাহরণস্বরূপ আপনাদেরকে দিয়েছিলাম 20% আপনার রিডাকশন করেছে, মানে একটা নিউ ড্রাগের ক্ষেত্রে। ওকে, so it broadens the generalizability of results and minimizes the risk of bias inherent and single studies. Okay, here would like to give you some real world case, like the Cochrane meta-analysis of breastfeeding combined data from studies 30 plus countries showing that the breastfeeding reduces infant mortalities by 33 globally. This finding is far more generable than any single country studies. So একটা সিঙ্গেল কান্ট্রি থেকে স্টাডি করলে আমরা যেটা পেতাম, কিন্তু আমরা 33টা মানে 30টা প্লাস কান্ট্রি থেকে একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল স্টাডিজ বের করলাম, যেটাকে আমরা কম্বাইন করলাম। কম্বাইন করে আমরা দেখলাম যে গ্লোবালি আপনার 33% হচ্ছে মর্টালিটি, মানে চাইল্ড মর্টালিটি হচ্ছে রিডিউস হয়েছে, যেটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল স্টাডি যেটা আমাদেরকে দিতে পারে না। It highlights gaps in existing research guiding future inquiries. আমি এখানে আবার রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটা দিচ্ছি, লাইক রিয়েল ওয়ার্ল্ড কেস, এ মেটা অ্যানালাইসিস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট অন কোল reefs revealed that most studies focused on temperature stress, with few addressing ocean acidification. This promoted new research on the acidification's role in coral bleaching. উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে এটা একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটা ছিল, যে আপনার তো অনেকগুলো অ্যানালাইসিস হচ্ছে, সবাই বলে যে আপনার মানে ক্লাইমেট যদি চেঞ্জ হয়, ক্লাইমেট চেঞ্জ হলে আমাদের টেম্পারেচার বাড়বে, কিন্তু কেউ এটা বলছে না যে আপনার অ্যাসিডিফিকেশন হবে, যেটা হচ্ছে আমাদের পরিবেশের জন্য হার্মফুল। কিন্তু দুই একটা স্টাডি তাদের রিসার্চ পেপারের মধ্যে ছোট্ট একটা লাইনে বা কোনো একটা জায়গাতে জাস্ট পড়ে আছে, এভাবে দিয়েছে যে আমাদের হচ্ছে সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, কিন্তু কেউ এটার দিকে ফোকাস করে নাই। এইটাই হচ্ছে আপনার কি পয়েন্ট। যে যে হচ্ছে কোনো দিকে তাকায় না, মানে যে জিনিসটা কখনো ইউজ হয় নাই, সেই জিনিসটার দিকে আপনি যখন তাকাবেন তখন আপনি নতুন কিছু হচ্ছে আবিষ্কার করলেন। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আমি যখন আমার মানে থিসিস কমপ্লিট করছিলাম, কমপ্লিট করার সময় আমার সাথে আরও কিছু চৈনিক স্টুডেন্ট ছিল। তা তারাও হচ্ছে কেউ কেউ অরিজিনাল রিসার্চ পেপার পাবলিশ করছিল, কেউ কেউ কেস করছিল, আমি করেছিলাম মেটা অ্যানালাইসিস। তা আমি যখন করি আমি নিজে অত ভালোভাবে বুঝতে পারি নাই যে আমার স্টাডিটার ভেতরে কত চেঞ্জ আছে। যখন আহ, আমাকে আহ, মানে ধরা হলো, আমি প্রেজেন্টেশন করলাম, প্রেজেন্টেশনে যারা পাঁচজন মানে মেম্বার ছিল, যারা আমাকে পাশ করাবে কি পাশ করাবে না এরকম একটা কথা ছিল, তারা আমাকে বললো যে তোমার প্রেজেন্টেশনটা আরও চাইনিজ স্টুডেন্টদের থেকে ভালো হয়েছে এবং তোমার নতুন নতুন আইডেন্টিফিকেশন আছে, আমরা তো এটা নিয়ে ভাবি না, এবং তোমার এটা নিয়ে আরও ডিটেলস কাজ করা উচিত। এই কথাটা আমাকে বলেছিল। তা এই জিনিসটা আমি তখনই পেয়েছিলাম যখন আমি প্রায় আপনার বলতে পারেন যে তিন 3,000, যেমন জামি একটু আগে আপনাকে বললো, ডক্টর জামি একটু আগে বললো যে কিভাবে রিসার্চ পেপার পাবলিশ করতে হয়। তা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করতে গিয়ে আমি ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া করেছিলাম। করার পর আমি ওইটা করতে করতে এমন কিছু পয়েন্টগুলো পেয়েছিলাম যেটা আমি আমার নিজের মতো করে ফোকাস করছিলাম। কোনো প্রফেসর বা কেউ আপনাকে ওভাবে বলে দেবে না যে তুমি এটার উপর কাজ করো। ইভেন কি আমি একটা রিসার্চ পেপারের টপিক আমি যেটা পাবলিশ করব সেটার জন্য আমাকে একটা বছর টপিকটা কি হবে সেটা ঘুরতে হয়েছে, এবং আমি পরে বুঝলাম যে আচ্ছা এইভাবে হয়। এবং আপনাকে কেউ সহজে টপিক দিতে চাবে না, কেউ আপনাকে সহজে গাইড করতে চাবে না। তা এটা একটা মানে কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমরা এইভাবে মানে ডিসকাশন করতে করতে আমরা জিনিসটাকে সহজ করে নিতে পারি।
The meta, then number four, the meta-analysis is widely used in fields like medicine, social science, and environmental studies, make, making it versatile tool for interdisciplinary research. এটার অর্থ কি? এখানে বলছে যে আপনার মেটা অ্যানালিসিস ইউজ করা যাবে, মেডিসিনও করা যাবে, সোশ্যাল সায়েন্সেও ইউজ করা যাবে, আবার এনভায়রনমেন্টাল ইউজ করা যাবে। কিন্তু আমার সব জায়গাতে হচ্ছে রিসার্চ পেপার যেগুলো আছে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে হচ্ছে আহ, আলাদা আলাদাভাবে আছে। তা বুঝতে পেরেছেন? তা এই জিনিসটাকে আমি যখন কম্বাইন করতে পারবো তখন আমার একটা আলাদা একটা রেজাল্ট দেবে। তা ইন্টারডিসিপ্লিনারি এক্সাম্পল আপনাকে দিই। The interdisciplinary example, a meta-analysis on urban green spaces combine medical, psychological, and environmental studies to show that access to park reduce stress psychologically, lowers hypertension, it is medicine, improves air quality, this is environmental science. সো আপনি তিনটা আলাদা আলাদা ডিসিপ্লিনকে একসাথে করে আপনি একটা লাইনে হচ্ছে আনতে পারলেন যে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি হচ্ছে, এবং আপনি একটা মানে আপনার মানে এন্ড পয়েন্ট পেয়ে গেলেন বা সামারি পেয়ে গেলেন। আপনি ওইটা নিয়েও কাজ করতে পারবেন, সমস্যা নেই। কোয়ালিটি অ্যান্ড রিলায়েবিলিটি, আশা করি আপনি এই পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন যে আমি আহ, এর আগে যা বললাম এটা সেম জিনিসই। ওকে, তা এখন আমরা কিভাবে কন্ডাক্টিং মেটা অ্যানালাইসিস কিভাবে করব? ওকে, সো যাই আমরা হচ্ছে ছয়টা স্টেপস আছে সেগুলো আমরা ডিসকাস করি। ওকে, লেটস এক্সপ্লোর দিস স্টেপস ইন মোর ডিটেল। দ্য প্রসেস ইনভলভ সিক্স কি স্টেপস defining the research question using PICO framework. P stands for population, I for intervention, C for comparison, and O for outcome. Okay, so population বলতে আমরা কি বুঝি? Population is such like male or female, young group or old age group. This is called population. Okay, then intervention like as example like newly developed drug to old male patients. Okay, then comparison, newly drug effectiveness between old diabetic and non old diabetic patient. And outcome, newly developed drug final outcome is performing better to old diabetic group or ওল্ড নন ডায়াবেটিক গ্রুপ। তার মানে একটা জাস্ট ধরে নেন যে আপনি একটা নতুন একটা ডায়াবেটিক ড্রাগ নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন, সেই ড্রাগটা আপনি হচ্ছে মেল গ্রুপের উপর অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন, এবং যারা হচ্ছে ডায়াবেটিক ছিল এখন আপনাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে। দুইটা ভাগে আপনি যখন ভাগ করতে পারবেন, দুইটা ভাগে ভাগ করার পর আপনাকে আহ, মানে ওই অনুযায়ী ডেটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে, ডেটা এক্সক্রিশন করতে হচ্ছে, আলাদা করতে হচ্ছে। করার পর আপনি ফাইনালি একটা আউটকাম পেলেন যে আমার নতুন যে ড্রাগ, এই ড্রাগটা উদাহরণস্বরূপ বলছি, এই ড্রাগটা আপনার কাজ করছে যাদের ডায়াবেটিক্স আছে তাদের উপরও ভালো কাজ করছে, অথবা যাদের ডায়াবেটিক্স নাই তাদের উপর ভালো কাজ করছে, অথবা যাদের ডায়াবেটিক্স আছে তাদের কম কাজ করছে কম্পেয়ার টু যাদের ডায়াবেটিক্স নাই। এই তো। So the PICO framework helps narrow down the relevant studies and tailor the analysis to specific queries. Literature search and study selection, where we systematically review databases and apply inclusion and exclusion criteria to ensure only high quality studies are included. আপনাদেরকে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে আমাদের শুধু টার্গেট থাকবে যে ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ইউজ করে আমরা শুধু হাই কোয়ালিটি রিসার্চ পেপারগুলো নেব। আমরা কিন্তু যেরকম আমি করছিলাম যে যখন আমি একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানিয়েছিলাম, বানানোর পর সেটাকে আমি যখন ইউজ করছিলাম গুগলে দিয়ে, আমি যখন হচ্ছে বা পাবমেড দিয়ে হচ্ছে আমি যখন লিটারেচারগুলো কালেক্ট করতে গেছিলাম, তখন দেখছিলাম আমি 2,800 বা 2,900, কখনো কখনো 3,000 আর্টিকেল পেয়েছিলাম। তা এখন 2,000 বা 3,000 আর্টিকেলগুলো দিয়ে তো আমার কোনো কাজ নাই।
সো আমাকে অনলি বের করতে হয়েছিল যেটা আমার দরকার। তা আমি এক্সক্লুশন করতে করতে মাত্র আমি হচ্ছে 30টা পেলাম বা 51টা পেলাম, এরকম হয়েছিল, অতটা স্পেসিফিক মনে নাই। কিন্তু আমার এখনো খেয়াল আছে আমি ফাইনালি আমার 7টা আর্টিকেল আমার হচ্ছে কাজে লেগেছিল। তার মানে আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ইউজ করে অতগুলো আর্টিকেল থেকে আমাকে ফাইনাল আর্টিকেল যেটা কাজ করব সেইটাকে আমাকে ইউজ করতে হবে। ওকে। ডেটা ডেটা এক্সট্রাকশন, এই জিনিসটা অলরেডি ডক্টর জামি ক্লিয়ার করে দিয়েছে। তারপর আমি একটু বলি, হোয়ার উই গ্যাদার ইফেক্ট সাইজ, স্যাম্পল সাইজ অ্যান্ড আদার ক্রিটিক্যাল মেট্রিক্স, statistical analysis where we pull data using fixed effect or random effect models depending on variability among studies. নেক্সট পিপিটিতে আমি একটু ক্লিয়ার করব স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের সময়। অ্যান্ড interpretation while we access heterogeneity, publication bias, and sensitivity to ensure the robustness of the results. Okay, so let's discuss the statistical method used in meta-analysis. Effect size metrics like odds ratio OR, risk ratio RR, and mean difference. Okay, uh, quantify the strength and direction of effects across studies. Pooling method includes the fixed effect model suitable when studies are similar, which assumes a common effect size, and the random effects model which accounts for viability among studies. তার মানে আপনার যদি হচ্ছে আহ, মানে ফিক্সড ইফেক্ট মডেল আপনি তখনই ইউজ করবেন যখন হচ্ছে আপনার স্টাডিগুলো সব সিমিলার টাইপের হবে। ধরেন আপনি ডায়াবেটিক্স বা ডায়াবেটিক্সে বা হাইপারটেনশন নিয়ে কাজ করছেন, আপনার সব আর্টিকেলগুলো ডায়াবেটিক্স রিলেটেড বা হাইপারটেনশন রিলেটেড, কিন্তু সেগুলো আবার হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেকশন আছে, নো প্রবলেম, এটা আপনার যাবে হচ্ছে আপনার ফিক্সড ইফেক্ট মডেলের ভেতরে। কিন্তু এখন আপনি কাজ করছেন ডায়াবেটিক্স এবং হাইপার টেনশন এবং স্ট্রোক, এই তিনটাকে আপনি কম্বাইন করে কাজ করতে যাচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনার ফিক্সড ইফেক্ট মডেল ইউজ করলে হবে না। তখন আপনাকে ইউজ করতে হবে র্যান্ডম ইফেক্ট মডেল, কারণ আপনার এখানে কনটেক্সটটা ডাইভার্সিফাই আছে। Heterogeneity is measured using like I-square statistics or Q-test. Forest plots visually represent effect size and their confidence interval, helping identify the consistency across studies. আচ্ছা, এই কথাটা হচ্ছে আপনাদের কাছে একটু জটিল লাগতে পারে। এটা হচ্ছে আপনার টোটালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল হচ্ছে মেথড। আপনাদের যদি স্ট্যাটিস্টিক্সের যদি বেসিক জ্ঞান থাকে তাহলে আপনাদের জন্য একটু সহজ হতে বুঝতে বা হবে। কিন্তু আমার একটা সাজেশন আছে, যদি আপনি মেটা অ্যানালাইসিস করেন, আপনার হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আপনার সব কিছু জানতে হবে এরকমটা না। আমরা আহ, আমরা যারা যেমন আমরা ডাক্তার, আমাদের একটা লিমিটেশন আছে, আমরা এই পর্যন্ত করতে পারবো, কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট আছে, স্ট্যাটিস্টিশিয়ানস আছে, এদের আপনি সাহায্য নিতে পারেন। কেউ আপনাকে এটা বলবে না যে এটা এটা ইলিগাল না, এটা লিগাল, আপনাকে সব জানতে হবে না। আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, সব আর্টিকেলগুলো আপনাকে হচ্ছে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন করতে হবে, আপনাকে মেইন পয়েন্টগুলো বের করতে হবে, করে আপনাকে সহজ ভাষাতে আপনাকে একটা পয়েন্ট দাঁড় করাতে হবে। পয়েন্ট দাঁড় করানোর পর তখন আপনি স্ট্যাটিস্টিশিয়ানের সাহায্য নেবেন। কখনো কখনো ক্ষেত্রে আপনার মানে মানে পাবলিক হেলথ থেকেও পেয়ে যাবেন, অথবা স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টেও থেকেও পেয়ে যাবেন। আবার কখনো কখনো আপনি কিছু ইনস্টিটিউশন আছে যাদের কাছ থেকে আপনি এই সাপোর্টটা পাবেন উইথ ফিস। হ্যাঁ, এটা আপনারা করতে পারেন। আর মেটা অ্যানালিসিসে একটা সুবিধা বলি, বাংলাদেশের মতো দেশে আপনার খুবই সমস্যা মানে ডেটা কালেকশন করা। কারণ কি, এর আগে আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম কোভিড টাইমে মুগদা মেডিকেল থেকে কিছু ডেটা কালেকশন করার, মানে যখন করোনা খুবই মানে পিক টাইম ছিল বাংলাদেশে। তা আমি কালেক্ট করতে পারি নাই। ওখানকার যে ডেটাগুলো ওরা ইউজ করছে টোটালি আপনার বলতে পারেন যে কোনো মানে মানে বলা যায় মানধাতার আমলের। তা এমনভাবে আপনার শেয়ার করছে মানে সেভ করছিল, যেটা আপনার মানে ওটা দিয়ে আসলে কিছুই করতে পারি নাই। সো এই রকম সিচুয়েশন যদি আপনাদের কখনো অ্যারাইজ হয়, আপনারা একটা জায়গাতে মানে রিলাই থাকতে পারেন যে আপনারা আহ, ঘরে বসে থেকে একটা টপিক চুজ করবেন, টপিক চুজ করে ওইটা ডিপলি যাবেন,
ডক্টর সাইদ যেভাবে বললেন যে আহ, আপনি হচ্ছে এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে দেখতে পারেন, হ্যাঁ আপনি ওইটার সাহায্য নিতে পারেন। নেওয়ার পর আপনি আপনার মতো করে একটা মডেল তৈরি করবেন। তৈরি করে আপনি যখন একটা জায়গাতে পৌঁছায় যাবেন, তখন আপনি স্ট্যাটিস্টিক্সের সাহায্য নিয়ে আপনি স্ট্যাটিক্স মডেল বার করেন। এরপর বাকি লেখাগুলো আপনি মেথড থেকে শুরু করে ডিসকাশন সব কিছু আপনি আপনার মতো করে লিখবেন। তখন কিন্তু জিনিসটা একদম আপনার হচ্ছে সহজ হয়ে যাবে, এত জটিল কিছু না। কিন্তু আমাদের দেশে যে লিমিটেশন আছে ওইটা অনুযায়ী যদি আপনি কাজ করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে শুধু ঘুরতে হবে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। ডক্টর জামি একটু আগে বললো যে বাংলাদেশে কিন্তু হচ্ছে ওভাবে আপনার জিনিসগুলো সেভ করে না। চায়নাতে যখন আমরা কাজ করি, আমরা 50 বছর বা তারও বেশি বছরকার ডাটা আমরা কিন্তু পেয়ে যাই। টোটালি একটা রোগী থাকে, রোগীর আইডি আমরা দিয়ে দিই। ওই নামও দেওয়া লাগে না, শুধু আইডিটাই দিয়ে দিই। হয়তো একই একটা নাম থাকে, ওই নাম দিয়ে আমরা মানে একই নামের মানুষ সেম হতে পারে। ওকে, ধরেন আরিফুল, আরিফুল 1 2 3 এরকম হইতে পারে। ওকে, তা এখন কোন আরিফুল সেটার একটা ডেটা মানে একটা আইডি নাম্বার থাকবে। তা এই আইডি নাম্বারটা দিয়ে আপনি হচ্ছে সহজেই আপনি পেয়ে যেতে পারবেন যে আপনি কার ডেটাটা খুঁজছেন। সো এইভাবে আপনি কিন্তু করতে পারবেন। প্লাস কিন্তু এটা বাংলাদেশে আপনি একটু কঠিন হবে। সেই ক্ষেত্রে বিকল্প উপায়, আপনার হয় কেস রিপোর্ট লিখবেন, যেটা আপনি চেম্বারে বসে বসে পেশেন্ট দেখছেন ওইটা দেখতে দেখতে করতে পারেন, বা হসপিটাল ডিউটি করছেন ওইটা দেখে করতে পারেন। এটা একটা রাস্তা, একটু সহজ। আর যদি মনে করেন না আমি এইভাবে করব, তাহলে আপনি মেটা অ্যানালিসিসে যেতে পারেন। কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার প্রফেসর বা কোনো জায়গাতে আপনার মেটা অ্যানালিসিস অ্যাজ এ রিভিউ পেপার এরা আপনার থিসিস পেপার বা রিসার্চ পেপার হিসেবে একসেপ্ট করবে কিনা। কারণ কিছু কিছু জায়গাতে করে, কিছু কিছু জায়গাতে করে না। ঠিক আছে। সো let's discuss about the challenges and best practices. Okay, so um, while meta-analysis is a powerful tool, it comes with some challenges. Publication bias. Publication bias is the tendency to publish the research with positive or significant results while neglecting studies with null or inconclusive findings. তার মানে আপনি কি করছেন? আপনার দরকার একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এত কিছু দেখবো না, আমি একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করতে হয় সব কিছু পজিটিভ, কিন্তু ওখানে যে অনেক কিছু নেগেটিভ আছে বা অনেক পয়েন্ট আছে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনি মার্কিং করছেন না, তখন কিন্তু এটা আপনাকে পাবলিকেশন বায়াসের দিকে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে। The heterogeneity refers to differences in study populations, interventions, and outcomes, uh, compiling synthesis. সো এটা আপনাদের করা লাগবে। এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে পড়বে। Quality concerns of included studies can introduce bias, and data extraction errors can lead to inaccurate results. It's essential to for data collection, including double checking entries and ensuring consistency metrics across the studies. ওকে, তার মানে একটু আগে আপনাকে যেটা বললাম, বাংলাদেশের যে সীমাবদ্ধতার কথা বললাম, এটাও একটা ব্যাপার। কোয়ালিটি কনসার্নসের মধ্যে পড়বে যে আপনি সব কিছু সঠিকভাবে ইনপুট করছেন কিনা, আপনার হচ্ছে অন্য কোনো কিছু মিস হয়ে গেল কিনা, বা আপনি কোনো কিছু মানে ডেটা কালেকশনের প্রসেস ঠিক আছে কিনা। বা ধরেন একজনা আপনি হচ্ছে ইসিজি নিলেন অ্যাজ এক্সাম্পল, যখন কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরেন একটা এক্সিটি স্ক্যান নিলেন, কার্ডিয়াক সিটি বা কার্ডিয়াক এমআরআই, একজন পেশেন্টেরটা আরেকজনকে আপনি বসাই দিলেন, তখন কিন্তু এটা আপনাকে ভুল রেজাল্ট দেবে। সো এইটা কিন্তু কোয়ালিটি কনসার্নের মধ্যে পড়বে। আর আপনি মনে করেন না যে হচ্ছে আপনি এইটা দিয়ে শুধু পাল পেয়ে যাবেন, জিনিসটা এরকমটা না। অনেক ক্ষেত্রে এরকম অনেক জার্নাল আছে যারা এটার হচ্ছে আপনার রেফারেন্স চাবে, আপনার কাছে এভিডেন্স চাবে, তখন আপনি কি করবেন? সো এইটাকে নর্মালি আপনার যদি কোয়ালিটি কনসার্নসের মধ্যে না করেন, তাহলে আপনাকে ঘুরে ফিরে বছরের পর বছর জার্নালগুলো আটকায় রাখবে, বলবে যে তোমার কোয়ালিটি ঠিক না, এটা ঠিক না, এবং এরা ছাড়বেও না, আবার আপনাকে হচ্ছে পাবলিশও করবে না। এটা একটা প্রবলেম, বছরের পর বছরটা এরকম করবে। যেরকম আমি আর আমরা কিছুদিন আগে ডক্টর জামি কিছু পেপার পাবলিকেশন করছিল, সাথে আমরা কোলাবোরেট করছিলাম। তাতে আমরা 3 4 বছর হচ্ছে আমাদের করোনার সময় 2020-তে সেই পেপারটা মনে করেন আটকাই ছিল।
কিন্তু পরে এই এই বছরের 1 তারিখে আমাদের পাবলিকেশন হয়ে গেছে। সো এটাও একটা ফ্যাক্ট। কিন্তু আমাদের কিন্তু খারাপ কিছু ছিল না, কিন্তু ওই জার্নাল মনে করেছে যে আমাদের জিনিসগুলো হচ্ছে আহ, মানে ইনফরমেটিভ না। কিন্তু অন্য একটা জার্নালে দিলাম, এটা তখন আমাদেরকে দেখছে না এটা ইনফরমেটিভ, আর কোনো দ্বিতীয় কোনো কোশ্চেন করে না, ইনফ্যাক্ট ফ্যাক্টরও ভালো ছিল। তা এরকম ক্ষেত্রে আপনাকে তখন মানে দাঁড় করাতে হবে, প্রমাণ দাঁড় করাতে হবে। শুধু পেপার লিখলাম এটা কিন্তু করলে হবে না। ওকে, so best practice for effective meta analysis. Here are some best practices: transparency and reproducibility, clarity, define inclusion and exclusion criteria, অ্যান্ড ডকুমেন্ট এভরি স্টেপ। যেটা আপনাকে বললাম যে আপনি যেটাই করবেন না কেন আপনার প্রচণ্ড ক্লিয়ারিটি থাকা লাগবে। আপনি যদি ক্লিয়ার না থাকেন, আপনি একটা সময় মনে হবে যে আপনার খুব বোরিং লাগবে, আপনার কাজটা হবে না, আপনার আপনার প্রচুর সময় নষ্ট হবে সেটার মধ্যে। সেটা যদি প্রথমে যদি একটু সময়ও যায়, সময়টা দেবেন, কিন্তু পরবর্তীতে আপনি একটা বেটার রেজাল্ট পাবেন। যেটা আপনাকে মানে এমনও হইতে পারে যে এই পেপারটাই আপনাকে আহ, একটা অনেক একটা স্কলারশিপ পেতে দিতে পারে, অথবা পিএইচডি করতে দিতে পারে। বা কখনো কখনো চায়নাতে এমনটা হয়, আপনার পিএইচডি যারা করে তারা আপনার মানে প্রফেসর হওয়ার জন্য তাদের পাবলিশ পেপার থাকে। এমনও দেখা গেছে পেপার পাবলিশ হয়ে গেছে, যেটা জামি বললো, যে পেপার পাবলিশ হয়ে গেছে কিন্তু কিছুদিন পর জার্নাল উধাও হয়ে গেছে। তখন কিন্তু ওই প্রফেসরগুলোকে একদম টোটালি ডিমোট করে দেয়, বলে তুমি হচ্ছে চুরি করেছো বা এই জাতীয় জিনিসগুলো ঘটে। তা আপনি তখন কি করবেন? আপনি অলরেডি একটা পজিশনে হওয়ার পর আপনাকে ডিমোশন আসতে ভালো লাগবে? তা এর থেকে আমাদেরকে উচিত না যে প্রথম থেকে আমাদের কাজটা সময় লাগুক, কষ্ট হোক, কিন্তু আমরা ভালোভাবে করি। অথবা যদি না পারি কারোর হেল্প নিই, আমরা সবাই আছি, সবাই সবাইকে হেল্প করার জন্য। তা দেন sensitivity analysis tests the robustness of results against different uh, assumptions and methods by exploring how results change with different data sets or analytical approaches. Researchers can confirm the reliability of their findings. তার মানে এখানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার যে আপনি ডিফারেন্ট ডেটা সেট ইউজ করবেন এবং অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইউজ করে দেখছেন যে আপনার মানে এটা কতখানি রিলায়েবল। কারণ আপনি এক এক সময় এক এক রকম ডেটাও পেতে পারেন। রিসার্চ আপনি যখন শুরু করবেন তখন আপনার মন থাকবে একরকম, যে আমি এইটার হয়তো এরকম একটা অ্যান্সার পাবো। কিন্তু করতে করতে দেখতে পারলেন যে আপনাদের জিনিসটা হচ্ছে সেম সেম না। তখন কিন্তু একটা হচ্ছে প্রবলেমের মধ্যে আপনারা পড়বেন। Adhere to reporting guideline like Prisma to ensure clarity and utility. These practices enhance the credibility and reliability of meta analysis. Okay, applications and future directions. যে এখানে খুব সহজভাবে আমি বলে দিচ্ছি যে মেটা অ্যানালাইসিসের আপনার কোথায় হচ্ছে। লেটস লুক অ্যাট সাম রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পলস ইন মেডিকেল রিসার্চ। মেটা অ্যানালাইসিস হ্যাভ access in the effectiveness of strains of reducing mortality. In psychology, measure the efficacy of therapies for the depression. Education, they have compared online and traditional learning outcomes. তো জিনিসটা এখানে খুব সিম্পলভাবে বলা আছে, এটা আমার কাছে মনে হয় যেহেতু আমাদের সময়টা একটু কম, আমি একটু শর্টে শেষ করি। Then, future trends of meta-analysis. Okay, the machine learning can automate data extraction and improve predictive modeling. Okay, and advanced statistical techniques will better address publication bias and heterogeneity. So these innovations will enhance the accuracy and efficiency of meta analysis. তার মানে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি সেকেন্ড পয়েন্টটাতেই করি যে পাবলিকেশন বায়ার এবং হেটারোজেনিসিটি ইউজ। হ্যাঁ, আমাদের এই জিনিসটা করার জন্য আমরা বর্তমানে এআই এর হেল্প নিতে পারি, যেটা হচ্ছে ডক্টর জামি বুঝিয়ে বলছেন। আপনারা যখন করবেন ওই প্রসেসগুলো হচ্ছে দেখতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে আহ, আপনার যে জিনিসটা আমরা ম্যানুয়ালি করতাম, যেহেতু মেটা অ্যানালিসিস আসছে, তা সেহেতু আমরা এই জিনিসটা এখন এআই এর হেল্প নিয়ে আপনার হচ্ছে বায়াসটা এবং হেটারোজেনিসিটি ইউজটাকে মানে সরাই ফেলতে পারি, যেটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। সো থ্যাংক ইউ। তো এতটুকুই আমার তরফ থেকে। অ্যান্ড
আপনাদের যদি কোনো কোশ্চিন থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। হোস্ট আছে, হোস্টকেও বলতে পারেন যদি আমার সময়টা শেষ হয়ে যায়, কারণ কি মিটিংয়ের টাইমটা প্রায় শেষ। আহ, আরিফুল, কতটুকু টাইম আছে বলো, আর কারো কোশ্চিন থাকলে আপনারা বলতে পারেন। আর আমি আবারও বলছি, আমি আমার পিপিটিটা ওদেরকে দিয়ে দেবো, ও আপনাকে ইমেল করে দেবে বা কোনোভাবে দেবে। আর কোনো কোশ্চিন থাকলে আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমরা আপনাদেরকে আবার কমপ্লিট অ্যান্সার দেবো। যে আমাদের আর হোস্ট চার ইস মিনিট ইয়োর টার্ন। বাকি বাকি আছে, সো আপনারা যারা কোশ্চেন করবেন করতে পারেন। আপনাদের কি কারো কোনো কোশ্চিন আছে? আচ্ছা ভাই, আমাদের আই থিঙ্ক কারো কোনো কোশ্চেন নাই, তো সেক্ষেত্রে আমরা মনে হয়। আসলে জি। আসলে আসলে হচ্ছে একদিনে দুইটা হচ্ছে বড় বড় লেকচার হয়ে গেছে তো। তা এটা একটা ব্যাপার। তা নেক্সট যখন হবে, নেক্সট টাইম আই উইল বি গিভিং ইউ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য মেটা অ্যানালাইসিস ইন ডিটেলস, বিকজ টুডে ইজ দ্য বেসিক, অ্যান্ড if you want to go in deep, it will be very hard. So I will be giving the thanks to our previous speaker, Dr. Zami, because he have clarified to you so many things. So next time, if you follow his PPT and his description plus my basic things, because all the informations and the description will be in the PPT. If you follow those things, and our second time, it will be easy for deep learning, for the meta analysis. Then you will know about the step by steps. And if you have any problems, you can ask host or you can contact with us. We have the contact everything.